السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام احباب و رفقا خیر عافیت سے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ آج جو ہم ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ عورت کی اچھی ہونے کی جو ہے وہ 3 نشانی ہے۔ جی، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کی جو اچھی ہونے کی جو ہے وہ 3 نشانی ہے، اور مفتی صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا ریئیکشن دیں گے اور سنیں گے کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آپ تمام دوست بھی سنیں، مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا سنیں، بات کیا کہتے ہیں۔ پاؤں دباؤ، خدمت لو، اور عام مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی، ایسی صورت میں جی سمجھ رہے ہو۔ گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے، پھٹے، کوشش تو کرو، جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ میں ہی رہے، جوائنٹ فیملی کے ساتھ میں رہے، اس کے جو ہے بہت سارے فوائد اور فائدے ہیں، کیونکہ جو ہے جو جوائنٹ فیملی میں مزہ ہے واقعی گھر میں رہنے کے اندر، وہ جو ہے وہ اکیلے رہنے میں مزہ نہیں ہے، چاہے آپ کے کتنے بچے ہو، کیونکہ جو ہے جب آپ جوائنٹ فیملی کے ساتھ میں رہتے ہیں تو وہاں رہنے کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو سنیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینے تو تانے وہ سنیں۔ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے، جب پھٹے ہوں گے نا اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے۔ تو یہ نیچرل لائف ہے، شادی کے بعد علیحدہ ہونا، سمجھ رہے ہو۔ اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے، ایسے صحیح بات ہے، congested، بالکل واقعی چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، چین بھی آباد ہو گیا، امریکہ آباد ہو گیا، برطانیہ آباد ہو گیا، پاکستان، انڈیا، یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے۔ شادی ہوئے، پتلی گلی سے نکلو، یہ نیچرل ہے۔ جو بہت مارتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچرل ہے، اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا، ادھر ہی رہے گا، نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں، اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے؟ باپ کی نہیں کر رہی، وہ سسر کی کریں گی؟ ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں، نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے۔ فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولا ہے، لکھا ہوا ہے کہیں؟ یہ ایکویشن اس کی یہ ہے، امی کی خدمت کی ایکویشن۔ بھائی ماں باپ کی خدمت کے لیے جو ہے اصل اگر وہ کسی ذات نے بتایا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کی آیات ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اب اف بھی نہ کہو۔ لیکن جو ہے آج کے دور میں ماڈرن دور ہے اور جو ہے دنیا بہت اوپر پہنچ چکی ہے، تو آج کل کی جو لڑکیاں آتی ہے، جو بہویں آتی ہے، وہ جو ہے اسکول سے کالجوں سے نکل کے جو ہے سسرالوں کا رخ کرتی ہے، یا وہ سسرالوں کی طرف جب آتی ہے تو ان کا جو ہے وہی موڈ ہوتا ہے اور وہی مزاج ہوتا ہے، اور کچھ ان کی سہیلیاں ان کے ساتھ میں رہ کے جو ہے ان کے ساتھ گھل مل کے اور ان کے ساتھ ان کی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو بھائی اس طرح کا ماحول جو ہے نہیں مل پاتا، تو ایسے ان کے اندر عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی آپ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں، اگر محبت پیار سے بات بننی ہے تو رہو جاؤ، نہیں بننی ہے تو پھر آپ جو ہے علیحدہ رہو، اور لوگ کچھ بھی کہے وہ کہہ رہے کہنے دو، کیونکہ جو ہے آپ گھر کے اندر رہیں گے، لڑائی بھڑائی ہوگی، بات چیت خراب ہوگی، جو آپ کے بعد تھوڑی بہت بات بنی ہوئی ہے نا گھر پہ، وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ حقیقت بھی یہی ہے، اور میں اگر میری ویڈیو دیکھیں تو میں اپنے ان سے ماں باپ سے اور نوجوان طبقے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کو تھوڑا سا برداشت کریں، اور جو ہے اور جو نوجوان طبقہ ہے ان سے برداشت کریں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کا ادب کریں، وہ آپ کا ادب کریں، آپ ان کا ادب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان پہ جو ہے تر شروع ہونے لگے، ان پہ راشن پانی لے کے چڑھ جائے تو اس میں جو ہے مزہ نہیں آ پاتا۔ تھوڑا سنیں بات کو۔ اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے، اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے۔ میں جب فزکس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں گے۔ بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں، آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس مت کرو۔ بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، میں ان کو مفتی اپریشیٹ نہیں صاحب کر رہا، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ نہیں کریں گی۔
बीवी शौहर की नहीं कर रही है आजकल, सही बात अपने बाप की नहीं कर रही, वो सुधर की कहां से करेगी खिदमत ये यार? तो हकीकत है भाई, वाकई। कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए ना, जमाने को भी तो देखो। अब इसका एक हल तो ये है कि बीवियों को तलाकें देना शुरू कर दो जो अप्पा की नहीं खिदमत भाई, करे। ये ऐसे तो तो फिर हल आप नहीं है सारी सही। जिंदगी कमारे ही रहोगे। दूसरा, कंप्रोमाइज करो भाई, सही है ना? इतनी मिल गई कि वो आपकी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, आपकी इजाजत के बगैर किसी से फोन पे बात नहीं करती। नंबर 2, बहुत नेक है, खुदा की कसम। क्या है? बस इतना काफी है। जो चीज क्योंकि भाई आजकल का मॉडर्न दौर है, हर शख्स के पास, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के पास मोबाइल है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि अगर आपकी बीवी आपके बगैर इजाज़त के कहीं बात नहीं करती, फ़ोन नहीं करती तो बहुत अच्छी है। आपके बगैर इजाज़त के कहीं नहीं जाती तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि जो है अगर आप इससे ऊपर जाके उन पर रोक टोक लगाओगे और इससे ज़्यादा ऊपर जाके उन पर जो है पाबंदियाँ करोगे तो जो बेचारी गाँव की लड़कियाँ होती है वो तो समझ जाती है, समझ जाती है, लेकिन जो है शहर वाली दवाई राशन पानी लेके सीधा कर देगी आपको भी, घर वालों को भी और सबको। ठीक है नहीं? तो मैं तो ये समझता हूँ आज के दौर में अगर जो है माँ बाप से बेटा 6 महीने 7 महीने या साल भर बाद अगर अलग हो जाए तो बेहतर है। अगर उनका सहारा है घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चल रहा है भाई, सीजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वरना कमारे रहोगे सारी जिंदगी। तो 2-3 चीजें, उन पे कंप्रोमाइज नहीं करो। आपकी इजाजत के बगैर किसी मर्द से बात ना करे जी, ये बीवी डेंजरस है। ये काबिल, ये जो मैं बयान किया ना, बाउंड्री होनी चाहिए, ये डेंजरस है। इतना भी ब्रॉड माइंडेड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? दूसरा, आपकी मर्जी के बगैर कहीं जाए नहीं, आपको पता हो कि कहाँ है। ऐसा ना हो कि जी वो स्विट्जरलैंड चली गई है घूमने, स्विट्जरलैंड तो नहीं आपको जाएगा पता ही नहीं, आप मुफ्ती सब अंडा साहब, इजाज़त के हो ठीक है ना? इंशाल्लाह। पता ही नहीं बंदे को बीवी है कहाँ, तो बेगम बाउंड है आपके लिए, वो आपको आपकी इजाजत से जाएगी, ठीक है ना? तीसरी बात ये है कि आपकी इस्तिताअत से ज्यादा खर्चा ना कराती हो। अगर इस बेस पे रोज रोज झगड़े। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि तीसरी जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो अच्छाई है उसकी, वो ये है कि वो आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा खर्चा ना कराती हो। यानी कि मिसाल के तौर पर तनख्वाह तो आपकी जो है 10,000 रुपये है और ख़र्चा आपके घर के अंदर जो हो रहा है 20,000 का हो रहा है, जिसमें से 10,000 के खर्चे से घर चल रहा है और 10,000 के खर्चे से बीवी का मेकअप, ये क्रीम पाउडर, सुर्खी पुरखी, दुनिया भर का जो है ये चल रहा है। तो भाई शोहर परेशानी होएगा, क्या होगा? और इस दुनिया के अंदर, इस गए गुजरे दौर के अंदर तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं रोज़ी को लेकर भी, और जो है हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि बस अल्लाह बेहतर करे। तो मुफ्ती साहब फरमा रहे कि ख़र्चा ज़्यादा ना कराती हो तो वो भी बहुत अच्छी औरत है। तो आदमी पागल हो जाते हैं, इस्तिताअत से ज्यादा तो कोई भी नहीं खिला सकता ना। सही बात ये है। 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं। और दीनदार आदमी के लिए पर्दा भी करती हो, पर्दा करती हो। दीनदार आदमी ये बेपर्दी वाली बेगैरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं इसमें करता भाई, थोड़ा वाकई। फर्क है दीनदार और बेदीन का। तो और नमाज, हमारी राय में नमाज पे भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरे नमाज बेनमाजी नहीं चलेगा भाई हमारे से। नमाज पढ़नी है, पर्दा करना है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। 3 चीजें कर रही है, बहुत अच्छी है, बहुत नेक अच्छी बीवी है। मिल गई, बस गुजारा चलाओ उसके साथ। अब्बा अम्मा की खिदमत करनी चाहिए, नहीं कर रही आप खिदमत कर लो अब्बा अम्मा। हाँ, बुरा भला ना कहती हो, ऐसा ना हो कि अब्बा को जा जाके सुना रही हो, अम्मा को जा जाके सलावतें सुन, ये गलत है। खिदमत नहीं कर रही तो बोलो इसने अपने बाप की नहीं की तो ये मेरे बाप की कहां से करेगी? और आप कौन सा अपने बाप की खिदमत कर रहे हो मेरे भाई? आप कहाँ अपनी माँ की खिदमत करते हो? पहला हक तो बेटे का है कि अपनी माँ की खिदमत करे। सारा दिन कभी पूछता है नहीं, बीवी पे आके रोब जमाता रहता है। तो औरत को चाहिए कि अपने सास ससुर की खिदमत करे, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं कर रही तो इस बुनियाद पे तलाकें बोलो भाई, मत दो, घर मत उजाड़ो। ये सीजन, इसी फैशन चल रहे आजकल मार्केट में, इसी किस्म की बहुएं अवेलेबल है। आप अगर जाओगे तो ऑर्डर पे भी नहीं बनती आजकल वो वाली जो पुराने जमाने की बहुएं होती थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलाओ गुजारा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं बनती, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई, बेगम को अलग। तो मैंने घर में कहा है, सुन लेना भाई, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं हम कुछ, खुद मिलने चले जाया करेंगे बहू से। सुन लेना, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। तो नाजरीन, हम अपनी वीडियो को जो है यहीं आखिरी रुख देते हैं, समाप्त करते हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। और जो है सबसे पहली बात ये है, सबसे आखिरी भी यही है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं भी कि आप जो है हम कैसी वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं,
کیمرے کی نظر سے، تاکہ جو ہے آپ ہماری ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکے اور سماج کے اندر کسی طرح کا کوئی سدھار آ سکے۔ تو میں اپنے تمام احباب سے کہوں گا کہ بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔